ಕನ್ನಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಣ ಕನ್ನಡ ಸಮಸ್ತ ಇದಾ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಬೇಡ, ಎರಡು 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 ಅಂತ ठीक है. ಈ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಮಾನ್ಯ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಂದ್ಯಾಜಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಾದಂತ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಣೀತಿ ಶಿಂದೆ ಅವರೇ, ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಶಿಂದೆ ಅವರೇ, ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಚಿಂಗ್ಳೆ ಅವರೇ, ಭಾರತ ಬಾಲ್ಕೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಭಗೀರಥ ಬಾಲ್ಕಿ ಅವರೇ, ಯು ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರೇ, ಪಂಡ್ರಾಪುರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ. पंढरपूर आणि मंगळवेढा हे विधानसभा मतदारसंघ अत्यंत पवित्र मतदारसंघ आहे. या ठिकाणी पंढरीच्या विठ्ठलाचं दर्शनासाठी लाखो भाविक पंढरपुराकडे येतात आणि विठ्ठलाचं दर्शन घेतात. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಗೀರಥ ಬಾಲ್ಕಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. अशा या पवित्र विधानसभा मतदार क्षेत्रामध्ये इथले आमदारचे अधिकृत उमेदवार भगीरथ भालके यांना मतदान सर्वांनी करावं ही विनंती करण्यासाठी मी कर्नाटकातून या ठिकाणी आलो आहे. ಬಾಲ್ಕಿಯವರ ತಂದೆಯವರು 3 ಬಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.
भगीरथचे वडील भरत भालके 3 वेळा या विधानसभेचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. ಅವರು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ निधनराದರು. आपल्यामध्ये काम करत असतानाच कोविड मध्ये त्यांना मृत्यूने घाला घातला आणि ते आपल्यातून नाहीसे झाले. ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಭಗೀರಥ ಬಾಲ್ಕಿಯವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. त्यांचे चिरंजीव भगीरथ भालके या विधानसभेतून आता उमेदवार म्हणून या ठिकाणी उभे आहेत. ಈಗಾಗಲೇ MP ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಂಗಳವೇಳ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. आदरणीय MP पाटील साहेबांनी सांगितलं की या विभागामध्ये 14 वर्ष महात्मा बसवेश्वरांनी मंत्री म्हणून त्या काळात काम केलेलं आहे. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು. कोडल संगम पासून या ठिकाणी आले. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 14 ವರ್ಷ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿ ಅದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. इथून 15 वर्ष काम मंत्री म्हणून काम केल्यानंतर येथून बीदर जिल्ह्यातील बसव कल्याणमध्ये त्या ठिकाणून सामाजिक क्रांती, सर्व मानव जाती एक आहे अशा प्रकारची सामाजिक क्रांती अनुभव मंडपाच्या द्वारे त्या ठिकाणी करण्यात आली. ಲಿಂಗಾಯತ ಹೊಸ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. लिंगायत हे नवीन धर्म स्थापन त्यांनी केला. ಅವರು ಆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅನೇಕ ಪಂಥಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. बसवेश्वरांनी धर्म यासाठी स्थापन केला. राज्यामध्ये आणि देशामध्ये अनेक लहान लहानशा जाती आहेत, मागासवर्गीय जाती आहेत. सगळ्या जाती एकत्रित करून बसवेश्वरांनी एकत्र होऊन मानवजात एक आहे हे सांगण्यासाठीच लिंगायत धर्माची त्यांनी स्थापना केली. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ. काँग्रेस पक्ष हे कायमपणे हे अनेकांना एकत्रित करणे आणि सर्वांना बरोबर घेऊन जाणे हे सिद्धांत काँग्रेस पक्षाचे मूळ आहे. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ सर्व ಇದ್ದೇನೆ. जाती धर्माचे लोक, सर्व भाषिक लोक गुण्या गोविंदाने राहावे म्हणून काँग्रेस पक्षाने या सर्व जाती धर्मांना एकत्रित घेऊन जाण्याचा या देशामध्ये कुठला पक्ष असेल तो एक मात्र काँग्रेस पक्ष असं म्हणावं लागेल. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹುತ್ವವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना देशाला दिली त्या घटनेमध्ये असं नमूद केलेलं आहे की सर्व बहुत्व, सर्व बहुजन समाज हे एकत्रितपणे माणूस म्हणून जगला पाहिजे यासाठी देशाची घटना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिली. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಕ್ಷ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. घटनेवरती ज्यांचा विश्वास आहे आणि घटनेच्या आधारे देश चालवण्याची कुवत ज्यांच्याकडे आहे ते फक्त काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षामध्ये आहे म्हटलं तर ते चुकीचं ठरणार नाही. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜವಾದದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು. भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे सहयोगी मित्र पक्ष जे आहेत या कधीही घटनेवरची विश्वास नसणारा आणि बहुत्वामध्ये विश्वास नसणारा, जाती जातीमध्ये तेढ निर्माण करणारा आणि संविधानाला न मानणारे पक्ष भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षामध्ये आहे. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ
ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಳ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ विचारದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ पक्ष देशामध्ये वेगवेगळे गोर गरीब असतील, आर्थिक स्तर खाली असेल, त्या सर्वांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणणे आणि आर्थिक सबलता निर्माण करणे आणि प्रत्येक सामान्य माणसाला मुख्य वाहिनीमध्ये आणून आर्थिक, सामाजिक आणि समता आणि न्याय देण्यासाठी जर कोण काम करत असेल तर ते भारतामध्ये केवळ काँग्रेस पक्ष हाच एकमेव पक्ष आहे की सर्वांच्यासाठी काम करणार. जवाहरलाल नेहरू ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು, ಬಡವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ. देशाचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पासून मनमोहन सिंग साहेबांच्या पर्यंत या देशातील संपूर्ण गरीब लोकांना त्यांना त्यांचं जीवन अत्यंत सुखकर व्हावं, त्यांना आर्थिक सबलता द्यावी आणि केवळ गोर गरिबांच्यासाठीच जात विरहित अशा प्रकारचा अजेंडा काँग्रेस पक्षाने सातत्याने राबवलेला. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. भारतीय जनता पक्ष केंद्रामध्ये सत्तेत असताना आणि ज्या ज्या राज्यघटकामध्ये सत्तेत आहे कधी त्यांनी गोर गरिबांच्यासाठी विकास व्हावा, त्यांचा आर्थिक स्थानमान उंचावा अशा प्रकारचा एकही कार्यक्रम या भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्या सहकारी मित्र पक्षांनी घेतलेला नाही. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಬಲ್ಲಿದರು ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. देशामध्ये गोर गरीब जनता विषमता जी आहे, विषमता ती समान करण्यासाठी जर पक्ष कुठला प्रयत्न करत असेल तर या देशामध्ये केवळ काँग्रेस हा पक्ष सातत्यानं समानतेचा आधार घेऊन समानता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರ ಪಕ್ಷ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಕ್ಷ, ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ಪಕ್ಷ. भारतीय जनता पार्टी हे अत्यंत उच्चवर्णीयांचे, श्रीमंत लोकांचे आणि अत्यंत उच्च स्तरावर असणाऱ्या अतिशय श्रीमंत लोकांचा त्यांच्यासाठीच काम करणारा हा भारतीय जनता पक्ष आहे. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. नरेंद्र मोदी सरकार हे कोणत्याही परिस्थितीत महिलांच्यासाठी, गोरगरिबांसाठी कुठलेही कार्यक्रम यांनी आजतागायत आखलेले नाही. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾರು ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಬಾನಿ, ಅದಾನಿ, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. केंद्रामध्ये 11 वर्ष ज्यांनी सत्ता भोगली नरेंद्र मोदींनी, आज तक गोर गरिबांच्यासाठी त्यांनी काम केले. केवळ भांडवलशाही अदानीने, अंबानी सारख्या या मित्रांना सहाय्य करण्यापलीकडे नरेंद्र मोदी सरकारने 11 वर्षात काही काम केलेले लक्षात घ्या. ಬಡವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಳಸತಕ್ಕಂತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ ಹೊರತು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. गोर गरिबांना केवळ जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई वाढली, पेट्रोल डिझेल वाढले, सामान्य जनता हैराण होऊन गेली, परंतु श्रीमंत लोकांना टॅक्स वाढवण्याचं काम या नरेंद्र मोदी सरकारने केलं नाही. महागाई मात्र उंच शिखरावर पोहोचून ठेवले गेले. 2014ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಆಯೇಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 2014 मध्ये सांगितले या देशामधल्या लोकांना लवकरच अच्छे दिन बघायला मिळतील, पण कधी अच्छे दिन आले नाही. अच्छे दिन हे कधी येणार, हे बीजेपी सरकार गेल्यानंतरच येणार. ಬಡವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಸ್ತೇವೆ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಳಿಸ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. खोटे आश्वासन दिले. जीवनावश्यक वस्तूंचा दर कमी करतो, पेट्रोल डिझेलचा दर कमी करतो आणि सामान्य जनतेच्या उपयोगासाठी असणारे कार्यक्रम आम्ही राबवतो. अशा प्रकारच्या खोट्या वल्गना देऊन त्यांनी खोटं बोलून सत्ता काबीज केली आणि गोरगरिबांच्यासाठी दर उतरवण्याचं काम केलं नाही. कुठलाही अशा एक प्रकारचा कार्यक्रम त्यांच्या भाजप पक्षामध्ये नाही. लक्षात घ्या. ಈ ದೇಶದ ರೈತರು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. अनेक शेतकरी, देशाचा शेतकरी अनेक संकटांना सामोरे गेला, परंतु या देशाच्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवण्याचं काम केलं नाही. त्यांचा कर्ज माफी करण्याचं काम केलं नाही. शेतकऱ्यांच्यासाठी एकही कार्यक्रम बीजेपी सरकारने आज तागायत जाहीर केलेले नाही. ರೈತರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದು ಯಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು. ಅವರ ಸಾಲ 16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು. शेतकरी कष्टात असताना सुद्धा अनेक वेळा विनंती केली, पण शेतकऱ्यांचा कर्ज माफ केलं नाही. त्यांनी कर्ज माफ कुणाचा केला? अनेक भांडवलशाही लोक आहेत. या सर्व भांडवलशाही लोकांचा 16,000 कोटी रुपये इतका कर्ज माफ केलेलं आहे नरेंद्र मोदींनी, पण शेतकऱ्यांचा कर्ज माफ केलेलं आहे. लक्षात ठेवा बोललो. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ರೈತರ ಸಾಲ 72,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು. देशाचे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग साहेब असताना शेतकऱ्यांचा कर्ज 72,000 कोटी इतका कर्ज माफ केलेलं आहे शेतकऱ्यांच्या. लक्षात. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದಾರ? महाराष्ट्रामध्ये बीजेपी सरकार सत्तेवर असताना कधी शेतकऱ्यांचं कर्ज त्यांनी आज तागायत माफ केलेलं नाही. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ. संपूर्ण देशामध्ये कुठल्याही राज्यामध्ये बीजेपी सरकारनं शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ केलेलं आहे असं एकही उदाहरण या ठिकाणी सापडत नाही. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2013ರಿಂದ 2018 ಇರುವಾಗ 2017ರಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 50,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ 8,165 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ. कर्नाटकामध्ये सिद्धरामय्या साहेब 13 ते 18 पर्यंत मुख्यमंत्री असताना त्या ठिकाणी प्रत्येक शेतकऱ्याचं कर्ज 50,000 पर्यंत माफ केलं. 8,065 कोटी इतके कर्ज त्यांनी माफ केलं. ಇದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ 2008ರಿಂದ 2013ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. कर्नाटकामध्ये बीजेपीचे येडियुरप्पा मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करा असं आमचे एमएलसी उग्रप्पा यांनी सांगितलं. त्यावेळेला सदनामध्ये सांगितलेले येडियुरप्पा बीजेपीचे मुख्यमंत्र्यांनी आमच्याकडे नोट छापण्याचं मशीन नाही, त्यामुळे आम्ही शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करत नाही असं त्यांचं उत्तर आहे. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಟ್ ಎಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಷಿನು. बीजेपी सरकार सत्तेवर असताना कर्नाटकामध्ये शेतकऱ्यांचा कर्ज माफ करण्यासाठी पैसे नाही, नोट छापण्याचं मशीन आपल्याकडे नाही असं सांगितलं. पण ज्या वेळेला दाढी पडल्या त्यावेळेला बीजेपीच्या आमदारांच्या घरी, बीजेपी मंत्र्यांच्या घरी नोट मोजण्याच्या मशीना व्यतिरिक्त काही नाही. एवढे पैसे ते कमवत होते की मशीन न मोजत होते. लक्षात घ्या. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸುದ್ದಿ ಖಚಿತ, ನ್ಯಾಯ ನಿಶ್ಚಿತ.